안녕하세요. 안녕하십니까? I'm from the University of 저는 Quebec, 몬트리올에 있는 퀘벡 대학교에서 in the 왔습니다. Department of Specialized Education and Training. 이 I will 특수 be 교육 reading my 및 그 notes 훈련 back as Marie to 과에서 be able 제가 to 활동을 hear. 하고 있고요. And I would like to emphasize 오늘 that 이 the 자리를 academic 통해서 studies concerned were carried out in collaboration with Marie. 마리 교수님, Oui, maybe I need a third L. Thank you, Marie. 드릴게요. 네, 마리 선생님, And 제스카 리엘 and your 선생님, students and 그리고 요 밑에 professionals, 있는 professional 그 in the 다른 연구자들과 함께 저희가 연구를 진행을 the 해왔습니다. context in the vocational training center 이 is different 직업훈련센터라고 하는 그 than 맥락을 보게 UC. 되면 조금 전에 마리 선생님이 Around 말씀해 주신 거하고는 조금 맥락이 150 다른데요. programs in 약 21 150개 정도의 employment 프로그램이 sectors. 이 21개 정도의 그 업종에 대해서 이루어져 Particularly 있습니다. female 특히나 for 여성들이 example, 많이 그 근무를 하게 typically 되는 male 뭐 미용이라든가 헤어라든가 이런 mixed 업종들이 들어가 trade. 있고요. In this context, students 이런 come 맥락에서 from 이제 a wide 학생들이 range 굉장히 of 다양한 backgrounds 백그라운드를 and age. 가지고 또 연령도 참 다양합니다. 이렇게 Teachers are 학생들이 the 구성이 되어 first 있고, of all 교사들은 이제 in their 기본적으로 trades, but 각각의 업종에서 전문성을 specifications 가지고 있는 그런 teach. 분들로서 이런 내용들을 Teaching 이제 and 숙련도를 learning 높이는 데 take 도움이 되고 place in 있죠. classroom, 이 mostly in the workshops of the 대부분의 교육과 school 학습이 이제 and in the 교실에서 workplace 이루어지고 for 있습니다. short 다만 periods. 단기적으로 As well 인턴십이 as 학교 students, 작업장에서 이루어지고 teachers 있기도 may be 합니다. exposed to various 이 physical 과정에서 and 교사도 그렇고 학생들도 psychological 마찬가지인데 risks 신체적으로 due to 심리적으로 the 위험 activity 상황에 노출이 and 될 the 수 있는 가능성들이 environment 있습니다. 뭐 예를 activities 들어보자면 we can find in those places, 이런 equipments, 환경에서 뭐 tools, 어떤 도구나 또 materials, 장비나 and 기계나 이런 것들이 있어서 이로 sometimes 인해서 이제 electricians 위험이 or mechanical. 가해지기도 하고 또는 고객과의 대면 상황에서 리스크가 발생을 하기도 There was 합니다. few studies in 그간 corrections 연구들을 좀 보면 이제 universities 작업안전보건과 관련해서 that 이런 직업훈련 students 센터를 had 배경으로 한 연구들이 accidents 좀 and health 있었습니다. problems during training. 이 교육 The 과정에서 어떤 second 문제들이 one 있는지를 이제 showed the same thing 봤는데 during 이런 first 연구가 year in 있었고 job market. 그리고 And 이 채용이 되고 나서 these two 취업을 하고 나서 studies 첫 해에 often 이뤄지는 targeted 일들에 traditionally 대해서도 male traits. 연구가 되었는데 For 이제 대부분의 example, 경우에 남성 mechanized 중심의 equipment, not 이런 in 분야들을 전통적으로 이제 female terms. 연구가 되어 왔습니다. 여성 중심 By contrast, 프로그램들에 the 대한 situation 연구는 of 좀 female 적은 그런 students as well in 상황이었습니다. internships in their 학교나 fields 또는 인턴십도 reveal a 마찬가지로 picture not 남성 accepted. 중심으로 되어 Trade 있는 그런 연구들이 installation 있다 were 보니까 unrelated with trade learn, 여성들과 관련된 and we 부분들 observe later the same thing, 이 잘 연구가 되지 the same 않았죠. situation for women teachers in male 여성 fields. 교사들, 마찬가지로 여성 교사들도 남성 중심 프로그램에서 겪는 어려움들이 있는데 이런 That 부분들이 제대로 이제 연구가 되지 않은 아쉬움이 좀 Karen 있습니다. Messing team 헤렌 did 메싱 선생님 there were those 팀에서도 problems 연구가 in the 있었는데요. workplaces were very 작업장에서 comparable 있었던 to 그런 male 문제들이 in 여성 노동자들에 male 있어서도 context. 남성 For example, 위주의 in 그런 the 업종에 있었을 때 telecommunication 더욱더 강화도를 볼 company, 수가 있었습니다. 뭐 Alden 통신이라든가 Messing 통신산업이라든가 이런 here 쪽도 하나의 예로 생각해 볼 수가 of 있겠고요. certain male colleagues, lack 그리고 of support, and 또 all the 어떤 지원 responsibility 같은 것들이 was on 부족한 women's 경우도 side. 있고 또 여성들에게 굉장히 Whether 많은 himself 책임들이 주어지는 경우가 and 많았습니다. 다시 his or 말하면 her 이런 남성 중심 작업장에서 적응을 하는 것이 언제나 여성만의 책임이었던 것이죠. 그리고 그 노조와 이제 that 파트너들도 prepared a special 있는데 document to sensibilize and work about the situation 이런 of female and male colleagues. 이런 남성 중심 So it was 산업에서의 여성의 very 상황, 이런 것들에 대한 이제 여러 가지 clear that 연구들과 we have 노력들이 있긴 pictures 했습니다. of OHS problems for women and men, but not 여성과 남성에 necessarily 대한 직업 the 안전 same 보건이라고 ones, 하는 것이 뭐 which may 남성 여성에 be 있어서 모두 다 존재는 하지만 그 정도는 동일하지는 않다라고 생각할 수가 있겠습니다. it's, which begin at school, 학교에서 사실 시작이 되고 이런 부분들이 during work, internships, 작업을 and also 하면서 in 또 life. 일을 하면서 인턴십을 하면서 이런 것들이 확장이 되고 나중에 채용이 되고 실제 직업을 갖게 된 In 이후에도 necessary study, 이어지는 these 것을 볼 수가 social 있습니다. PCBs
그래서 직업훈련센터에서의 직업안전보건 이슈에 대한 연구들을 함에 있어서 저희가 생각하기에는 네 가지 서로 상호작용하고 있는 그 요소가 있다고 봅니다. 직업안전보건의 학생 그리고 교사가 있겠고요. 또 이 작업안전보건의 이 교육과 학습 그리고 그 관리가 있게 되겠습니다. 이 과정에서 교사 노동조합은 굉장히 주요한 파트너입니다. 이 직업안전 보건에 있어서 여러 가지의 그 조인트 프로그램들이 이제 활용이 되게 되는데요. 학생들이 이 과정들을 통해서 직업안전과 관련된 여러 가지 내용들을 이제 배울 수가 있습니다. 직업훈련센터, 이 연구에 참여를 한 직업훈련센터들을 보면 100명 이상의 교사들이 있고 그 교사들 중에서는 남성 교사가 더 많습니다. 그리고 학생 수를 보면 한 1,500명 정도가 되겠고요. 프로그램 숫자를 보면 24개 정도 풀타임 프로그램들이 포함이 되었습니다. 이 직업훈련 센터들은 유니언 파트너들, 그러니까 노조 파트너들과 같이 활동을 했는데 왜냐하면 교사도 그렇고 또 이 관리층에서도 전통적으로 남성 중심 또는 여성 중심 이런 것들에서 벗어나서 조금 다양성 그리고 뭐 연차라든가 또는 연령이라든가 성별에 있어서 좀 더 다양한 프로그램들이 구성되는 것에 다들 관심이 있었기 때문입니다. 그래서 두 개의 프로그램을 일단 선정을 해서 연구를 했는데요. 하나는 남성 중심 또는 다른 하나는 여성 중심 그런 프로그램입니다. 뭐 예를 들면 자동화 시스템, 전자기계 뭐 이런 쪽이 이제 남성 중심의 그런 시스템이 되겠습니다. 그 분야가 되겠습니다. 저희가 그룹 인터뷰도 했고요. 또 일지 기록도 하고 또 개인 인터뷰도 했습니다. 그리고 관찰도 했고 또 문서를 분석하는 그런 작업들도 했습니다. 우선 내용을 좀 보자면 교육부에서 나온 문서인데요. 이러한 이 두 개의 업종, 아까 말씀드렸던 것처럼 이 자동화 시스템 전자기계 분야, 그리고 여성이 중심인 미용 이런 쪽에서 이제 만들어 놓은 그런 문서들입니다. 학생들의 직업 안전 보건 진술과 학교와 작업장에서의 직업 안전 보건에 대한 것인데요. 그래서 보면 이 작업과 관련된 이 작업 상황과 관련된 내용들이 분석이 되고 있는데 보면 교육부 문서를 보았을 때 교육부가 인식하고 있는 내용들을 보게 되면 스트레스를 관리하고 또 스스로 이제 관리를 할 수 있게끔 심리적인 요구사항이 있다라고 이제 인정을 하고 있고 인식을 하고 있고 더불어서 고객들이 편안한 것을 중요하게 본다 뭐 이런 것들이 있습니다. 작업을 하는 어떤 그때의 자세 이런 것들을 이야기를 하고 있음에도 불구하고 이런 내용들이 들어가 있다 보니까 정확하게 이제 무엇이 요구가 되는지에 대해서 정의가 되고 있는 것이니까 명확하지 않습니다. 이 실러버스는 있겠지만 각각 개별적으로 이제 어떤 작업장에서 발생할 수 있는 문제들에 대한 예방은 구체화되지 않다 보니 개인이 책임을 지게끔 되는 것입니다. 뭐 미용실 헤어 쪽을 생각을 보시면 뭐 염색을 한다던가 뭐 이런 것들을 할 때 분명히 위험 사항들이 있고 이런 것들을 이제 스스로 알아서 잘 보호를 해야 된다는 것이죠. 그리고 이걸 가르치는 것도 교사가 알아서 가르쳐야 되는 그런 상황이 된 것입니다. 그리고 이 자동화 시스템 전자기계 쪽을 이제 보게 되면 교육부에서 전자기계 쪽에서는 교육부가 뭐 물리적인, 화학적인, 또 심리적인, 생물학적인 위험들을 인식을 하고 있음이 그 문건을 보았을 때 두드러지고 있었고요. 자기가 스스로 관리를 하는 것, 예를 들면 필요하면 필요한 것을 좀 관리하는 거 이런 것들 중요성 강조를 하고 있고요. 또 리스크가 있었을 때, 위험이 있었을 때 여기에 대해서 대처를 해야 된다는 것, 예방 조치들을 식별을 하고 그리고 환경과 함께 이런 이 여기에 관련된 목표나 수단을 정의할 수 있어야 된다. 이런 것들을 교육부가 인식을 하고 있었습니다. 그리고 교사가 각각의 작업에 적용이 되는 기준이나 법이 있으면 이것을 설명을 해야 된다고 되어 있고요. 그리고 위험에 대해서 스스로 태도를 평가를 해볼 수 있는 그런 활동들도 교사가 하게끔 되어 있습니다. 또 위험도 식별하고 이걸 예방을 어떻게 할 것인지도 교사가 가르치게끔 그렇게 되어 있었죠.
그래서 각각의 이 보면은 예방이 좀 차이가 있는 것이 이쪽에서는 개인이 아니라 우리가 다 같이 하는 책임이다라고 하는 것으로 인식이 되고 있는 것을 알 수가 있었습니다. 여기 두 개를 조금 비교를 해보면 미용과 전자기계 부분을 좀 비교를 해보면 사실 미용 쪽에서는 일단 고객을 먼저 보호하고 그 다음에 노동자를 보호를 하는 것이죠. 그래서 뭐 조심을 해야 된다 이런 얘기들만 하게 되고요. 그리고 특히나 뭐 잘 써져 이렇게 선다던가 또는 자세를 잡는다든가 할 때 스스로 조심해야 된다 이런 것들을 이제 하게 되고요. 또 교육을 받았을 때 자세가 굉장히 중요하다 이런 얘기를 하긴 하는데 그리고 스트레칭을 해라 이렇게 선생님들이 얘기를 하는데 늘 조심해라 등이나 어깨를 좀 조심해라 스트레칭을 해라 이런 얘기를 많이 얘기를 하긴 합니다 라고 학생들이 얘기를 했습니다. 그런데 이미 몸이 너무 힘든데 거기에다가 스트레칭 정도 한다고 해서 크게 달라지는 건 없다 이렇게 얘기하는 학생들도 있었습니다. 그리고 실제로 우리가 이 작업을 할 때, 일을 할 때 이런 선생님들이 이렇게 하면 좋다라고 얘기했던 걸 정말 할 수 있느냐라고 하면 실제로 하기가 어렵다는 게 있겠고요. 이와 대비해서 전자기기 분야를 보게 되면 사실 일단 기본적으로 여기에서도 노동자가 기본적인 책임을 갖게끔 강조를 하고는 있습니다. 예를 들면 내가 할 수 있는 것들에 대해서 너무 자신을 가져서 너무 많이 하지 말아라 이런 얘기죠. 하지만 동시에 이 회사, 즉 사용자의 책임도 언급이 되고 있습니다. 남성과 여성은 생각을 해봤을 때 이 자신들의 일터에서 이런 조금 전에 말씀드렸던 것들을 배웠다 하더라도 이 상황을 바꿀 수 있다라고 생각을 하는 것에 있어서는 차이가 있습니다. 전자기계 쪽에서는 예를 들어서 교사들이 아주 일반적으로 하는 것들 예를 들면 보안경을 착용한다던가 이런 것들 얘기를 하잖아요. 근데 학생들은 이것을 교사가 이야기를 하지만 실제로 이제 노동 현장에 가면 이 사용자들이 꼭 그렇게 하게끔 하는 건 아니고 꼭 다 그렇게 되는 건 아니다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 지금 슬라이드에서는 교사 그리고 학생들이 미용 분야에 있어서 이야기를 하는 것들이 얼마나 겹치고 있는가를 보고 있는데요. 이 미용 쪽에서는 아까 말씀드린 것처럼 대부분 여성 노동자들이 있고 또 노동조합에 가입되어 있지 않는 노동자들이 대부분입니다. 그러다 보니까 노동 조건, 근로 조건 개선을 하는 것이 참 쉽지가 않은데 이런 것들도 이 작업안전 보건과 관련해서도 큰 영향을 받고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 이 직업훈련센터 등록부에 기록이 되어 있는 사고들을 보면 그것도 마찬가지로 전통적으로 남학생들이 많은 프로그램들, 남자들과 관련된 프로그램들이 많습니다. 주로 이제 전자기계 쪽이죠. 또는 용접 이런 쪽이죠. 경미한 사고 그리고 근골격계 질환 이런 것들은 기록조차 되지 않은 그런 상황입니다. 또 그 외에도 저희가 관심을 기울여 볼 만한 사항은 차별의 피해자가 되고 있는 여성 노동자들인데요. 여성들인데요. 미용 같은 경우에는 여성들이 예를 들면 미용학과에 이러한 직업훈련센터의 미용학과에서 공부를 하는 여학생들이 건설학과 쪽의 남학생들로부터 성폭행을 당했다 이렇게 신고를 하는 경우들이 있습니다.
그래서 이 상황을 좀 이해하기 위해서 여기에 보면 이제 대화를 제가 그대로 기록을 해놨는데요. 남성 학생들이 이제 그룹 인터뷰를 하고 있는 상황인데 여기에 여학생도 있었거든요. 근데 이 내용을 좀 한번 보시죠. 남학생이 이렇게 얘기를 합니다. 우리가 조금 못 살게 굴기는 했는데 근데 이 여학생 아직도 여기 있네요. 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 제가 뭐라고 물어봤냐면 이 여학생한테 뭐라고 말했는데요? 이렇게 물어봤거든요. 그때 남학생 말이 여기서 반복하면 그 얘기 또 하면 안 될 것 같은데 이래요. 또 다른 남학생 옆에 있던 학생이 뭐 여러 가지 야한 농담을 했죠. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그랬더니 또 이 남학생이 뭐라고 얘기하냐면 원래 우리가 이 여학생한테 미래 직업을 알려주려고 했어요. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 생각한 대로 된 거예요? 이렇게 물어봤더니 그 남학생들 얘기가 이 여학생 여기 있잖아요. 그러니까 결국 우리가 생각한 대로 된 거죠. 이렇게 얘기를 하더라고요. 여학생이 걱정하고 있는 부분은 어떤 일이 일어날 수 있을지, 나한테 일어날 수 있을지 제가 꽤 잘 짐작할 수 있었어요. 물론 처음에는 좀 쉽지 않았습니다. 이런 얘기를 하는 과정에서 남학생들이 이런 일이 있었다, 이런 얘기를 주고받았다라고 하는 상황을 설명을 하면서 굉장히 자랑스러워 하더라고요. 그래서 이런 상황만 보더라도 문제가 심각하다라고 하는 것들을 알 수가 있었죠. 이 직업 안전 보건과 관련해서 이 직업 훈련 센터가 운영이 되고 있는데 이 과정들에서 많은 자원들이 투자가 되었습니다. 그런데 이런 상당수의 자원들, 돈이든 에너지든 이런 것들이 기계나 이런 물리적인 위험과 관련된 부분들에 많이 투자가 됐습니다. 대부분 다 남성 중심의 영역들이죠. 퀘벡 프로토콜이라고 하는 것이 있었는데요. 이 교육부와 보상위원회 간의 그 어떤 협약 같은 것입니다. 9개 국가, 다시 말하면 유럽과 북미 9개 국가가 같이 서명을 했는데요. 이게 젊은 층에 대한 높은 수준의 위험과 관련된 그런 협약입니다. 그런데 그 이후에도 특히나 여성들을 대상으로 하는 굉장히 어떤 사안들이 가시성을 갖지 못하는 상태로 남아있는 그런 상황입니다. 저희 대학교에 학생들을 보게 되면 이제 이 학생들이 직업 교육을 하고 있거든요. 이런 직업훈련 센터에서 많이들 일을 하고 있는 교사로 일을 하고 있는 분들이 제 학생들이기도 한데 제 학생들하고 얘기를 하다 보면 이 학생들의 뭐 안전 문제라든가 이런 여러 가지들이 있었을 때 교사 입장에서 이 직업안전 보건과 관련된 규칙이라든가 또는 정해진 바들을 자기가 준수하지 못하는 건 아닐까, 깨는 건 아닐까라고 하는 그런 두려움 때문에 여러 가지 문제들이 있었을 때 이런 것들을 조금 더 적극적으로 대응하지 못하는 점들이 있다는 얘기도 하고 있습니다. 그래서 이런 연구들을 하면서 저희가 이런 연구의 결과들을 공유할 수 있는 그런 자리들이 있었습니다. 그리고 이런 그 직업 훈련에 있어서 직업 안전 보건을 통합해야 된다라고 하는 내용들을 여러 개의 저널에도 발표를 할 수가 있었습니다. 그리고 직업안전보건 교육을 위한 역량 프레임워크 개발 이런 것들도 하는 계기가 만들어지기도 했습니다. 말씀드린 것처럼 연구를 하면서 직업훈련 센터 안과 관련된 여러 가지 연구를 하면서 이 여러 성과들도 있었지만 제가 좀 잊어버린 게 있어가지고요. 다음 거 먼저 설명드리겠습니다. 그 다음이요.
Okay. 네, 요거 먼저 설명드리겠습니다. I had the opportunity to create three 제가 courses in the university 저희 대학에서 세 개의 코스들을 개발할 수 있는 기회도 저희가 마련됐는데, 이 직업훈련 센터에서 근무하는 교사들을 대상으로 하는 학부 과정이고요. name is Health and Safety from the Job to Teaching the Job. 보시는 것처럼 건강과 안전, 직업에서 지역 교육까지 On practice to be able 라고 하는 이제 과정명을 가지고 있습니다. learning to think 또 through the job. 작업을 통해서 생각하는 법 배우기라고 하는 코스도 만들었습니다. 석사과정, 그 직업훈련을 위한 인간공학이라고 하는 코스도 만들 수가 있었습니다. 이런 코스들은 Systemic and collective approach. 좀 더 체계적이고 집단적으로 젠더에 대해서 문제를 인식하고 접근하고 또 어떤 요인들을 분석하는 그런 것들, 이런 연구를 통한 지식들을 기반으로 해서 이런 코스들이 만들어진 것이고요. 그리고 뭐 단기이긴 하지만 또 다른 그런 트레이닝 코스도 저희가 교사들을 대상으로 해서 해보았습니다. 좀 정리를 해보자면 지금 우리는 직업훈련 센터에서 직업안전보건과 관련된 지식들이 예전보다는 많이 이제 늘어난, 개선이 된 그런 상황입니다. 그리고 여러 대학들과 함께 하면서 학생들을 대상으로 저희가 좀 더 긍정적인 영향을 만들어낼 수가 있었습니다. 왜냐하면 교사들을 대상으로 직업안전보건에 대해서 교육을 할 수가 있기 때문이죠. 여전히 그럼에도 이런 이 교사들을 대상으로 한 이런 노동 환경 또는 학생들을 대상으로 한 학습 환경, 이런 것들을 더 개선하기는 아직은 이제 어려움이 있는 것 같습니다. 우리가 이런 환경들을 조금 더 개선할 필요가 더 있을 것이라고 생각합니다. 학생, 그리고 교사, 그리고 남성, 여성 모두를 대상으로 해서 마찬가지라고 생각합니다. 이 집단적인 젠더적 접근을 기회균등과 관련해서 계속해서 어떻게 하면 유지를 할 수 있을 것인지 또 발전시켜낼 수 있을 것인지에 대해서 생각해 볼 필요가 있는데, 이 과정에서는 모든 파트너들, 그래서 뭐 학생들, 교사들, 또 모든 관련자들이 같이, 이것이 단순히 개인의 차원이 아니라 조직의 차원, 그리고 남성뿐 아니라 여성 모두가 같이 할 필요가 있을 것이라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 제가 영어가 완벽하진 않았던 것 같아서 좀 죄송하고요. 그리고 여성 통역사 분들이신데요. 그 두 분도 굉장히 통역을 하기가 쉽지는 않으셨을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 박사님 발표에 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 사실은 이 분야는 저희 나라에서 별로 연구된 바는 거의 없는 걸로 알고 있고요. 지금 훈련에 대해서 거의 얘기가 없는 것 같은데, 어찌됐든 여성들이 많이 있는 미용이나 또 남성들이 주로 있는 전자기계 이쪽 어떤 사례를 좀 비교도 해주셨고, 또 여러 가지 대안들도 말씀을 해주셨는데, 우리 한두 가지 질문만 받고 다음 발표로 가겠습니다. 질문하실 분 손 들어주세요. 네. 우리나라가 너무 늦었다는 생각이 드는 것이, 사실은 우리 그 직업훈련 여학생 콜센터에서 있었던 그 다음 소희 사건도 있었고, 그다음에 그 직업계 고등학교 학생들 그 훈련 없이, 그리고 안전에 관한 교육 없이 바로 그 보내져서 배 밑에 뭐 따개비 따다가 또 그런 사고도 있었고, 사실은 구체적으로 굉장히 비극적인 사건이 우리나라에서 이미 많았었는데, 이제 이런 그 예방적인 교육이나 그런 프로그램에 대한 논의 자체가 이루어지지 않고 있다는 게 사실은 산업보건을 하는 사람으로서 크게 놓치고 있는 부분이다, 그런 생각도 들고요. 저희가 조만간 이제 이런 노력을 하게 되면 크게 그 도움을 받을 수도 있겠다, 그런 생각이 들어서
너무 감사합니다. 질문은 아니고요. 감사합니다. 네. 앞으로 저희 나라에서도 좀 더 발전해야 될 그런 분야라고 말씀해 주신 것 같습니다. 여기서 일단 이번 발표는 마치도록 하겠습니다. 네. 앉아주시면 되겠습니다.